Hi friends, today we are learn about the C4 cycle. So this C4 cycle is also called as Hartslag pathway. We can observe Hartslag pathway mostly tropical plants. So tropical plants means maize or geomes. And another one example is dicotyledon plants. Example Amaranthus family. So these tropical plant leaves show special anatomy like Kran's anatomy. So in this Kran's anatomy, bundle sheath cells are rounded by mesophyll cells. So this is Kran's anatomy. These bundle sheath cells are large cells. So C4 pathway is cyclic process. In this cyclic process, some steps are there. So, first step in C4 pathway PEP. PEP means phosphoenol pyruvate. So, here phosphoenol pyruvate is a 3 carbon compound molecule. So, this PEP is primary acceptor of CO2. This is the first step. Next, it accepts CO2 in the form of HCO3 minus in the mesophyll cells with the help of enzyme PEP carboxylase. Here see, PEP is accept the CO2 in the form of HCO3 minus presence of PEP carboxylase enzyme. So PEP is accept the CO2 in the presence of PEP carboxylase form of HCO3 minus. This is the second step. So then mesophyll cell lacks the enzyme Rubisco. Then this mesophyll cell lacks the Rubisco enzyme. After this process, fourth step, PEP in the presence of CO2 is converted into C4 acid or C4 carbon molecule oxaloacetic acid. PEP in the presence of CO2 here. PEP in the presence of CO2 is converted into C4 acid here. PEP and HCO3 minus, these two molecules are fixation in the form of C4 acid. C4 acid means oxaloacetic acid. This oxaloacetic acid is converted into 4 compound molecule like aspartic acid or malic acid. This C4 acid is converted into aspartic or malic acid. This malic acid is transported into bundle sheath cells. This is C4 acid or aspartic or malic acid is transported into bundle sheath cells. Then this C4 acid undergo decarboxylation to form C3 compound and CO2 here. C4 acid is transport bundle sheath cells. Next, this C4 acid is undergo decarboxylation and form the C3 acid and CO2 is released. So, this C3 is transported back to mesophyll cells. Here see, this C3 acid is transported into mesophyll cells again. Next, this CO2 is transported into C3 cycle or Kelvin cycle. So, this is Hartslag pathway. This pathway is a cyclic process. First one, CO2 transported into mesophyll cells in the presence of PEP carboxylase. Next, this HCO3 and phosphoenol pyruvate, these two molecules are fixation in the form of oxaloacetic acid. This oxaloacetic acid is converted into aspartic or malic acid. This malic acid is transported into bundle sheath cells. Next, this 4 carbon malic acid is undergo decarboxylation and form the C3 and CO2 molecules. This C3 acid is transported into mesophyll cells again. Next, this CO2 is transported into Kelvin cycle to formation of sugars. So this is Hartslag pathway. So 1 glucose formation is essential for 30 ATP plus 12 NADPH. C4 వలయము అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇది ఒక సైక్లిక్ వలయము
అంటే ఏంటి అంటే ఒక సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది. ఈ వలయం మనకి ఎక్కువ శాతం ఉష్ణమండల మొక్కల్లో జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఉష్ణమండల మొక్కలు అంటే మనకి మొక్కజొన్న కానీ జొన్న కానీ వస్తుంది. అలానే కాకుండా ఈ యొక్క ద్విదళ బీజ మొక్కలు అని చెప్పుకుంటాం. ద్విదళ బీజ కుటుంబాలకు చెందినటువంటి అమరాంతేసి కానీ ట్రిబులేసి ఫ్యామిలీలో కనిపిస్తుంది మనకి. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఉష్ణమండల మొక్కల్లో C4 మొక్కల్లో మనకు క్రాన్స్ అంతర్నిర్మాణం అనేటువంటి ప్రత్యేక నిర్మాణం ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క కణాలు ఉన్నాయి, మీసోఫిల్ సెల్స్, పత్రాంతర కణాలు అంటే మీ పత్రాంతర కణాల చుట్టూ ఈ యొక్క నాలికా పుంజపు తొడుగు అనేది ఉంటుంది. నాలికా పుంజపు తొడుగులో మనకి కణాలు అనేవి చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇది పత్రాంతర కణము, ఇదేంటి అంటే నాలికా పుంజపు తొడుగు. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పత్రాంతర కణాల్లో CO2 అనేది మనకి బైకార్బోనేట్ అయాన్ రూపంలో లోపలికి పత్రాంతర కణం లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎప్పుడు అంటే మనకి ఈ యొక్క పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ అనేది ఎప్పుడైతే తయారవుతుందో అది CO2ను HCO3- అంటే బైకార్బోనేట్ అయాన్ రూపంలో లోపలికి గ్రహించుకుంటుంది ఈ యొక్క కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో. ఈ విధంగా గ్రహించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ HCO3 మరియు పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ ఇవి రెండు కూడా చర్య జరిపి మనకి ఆక్సాలోఎసిటిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే CO2 HCO3- రెండు కూడా పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఈ యొక్క పత్రాంతర కణాల్లోకి చేరిన తర్వాత పత్రాంతర కణాల్లో రుబిస్కాన్ ఎంజైమ్ కోల్పోతుంది. తర్వాత ఈ యొక్క పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ బైకార్బోనేట్తో చర్య జరిపి ఆక్సాలోఎసిటిక్ యాసిడ్గా, అంటే ఇక్కడ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి 4 ఉంటాయమ్మా, అందుకే C4 వలయము అంటున్నాం. ఆ విధంగా మారుతుంది ఆక్సాలోఎసిటిక్గా, కాబట్టి C4 వలయం అంటాం. అంటే ఇక్కడ వరకు C4 యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. C4 యాసిడ్ అనేది మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే మనకి మాలికామ్లంగా లేదా ఆస్పర్టిక్ ఆమ్లంగా మారుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఆస్పర్టిక్ ఆమ్లం లేదా మాలికామ్లం అనేది మళ్ళీ మనకి ఈ యొక్క నాలికా పుంజపు తొడుగులోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడికి ప్రవేశించిన తర్వాత ఈ యొక్క C4 యాసిడ్ మాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే డీకార్బాక్సిలేషన్ చర్యకు గురయ్యి, అంటే ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అణువును కోల్పోతుంది. ఇక్కడ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అణువును కోల్పోయి మళ్ళీ C3 యాసిడ్గా మారుతుంది. ఇక్కడ C4 ఏమంటాము, C4 యాసిడ్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి అంటే మనము ఆస్పర్టిక్ కానీ మాలిక్ అనేది 4 కార్బన్ అణువులను కలిగి ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగి ఒక కార్బన్ మాలిక్యూల్ అనేది కోల్పోయినప్పుడు మళ్ళీ C3 యాసిడ్గా మారుతుంది. సో ఈ C3 యాసిడ్ అనేది మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మీసోఫిల్ కణాలు అంటే పత్రాంతర కణాల్లోకి చేరుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ C3 యాసిడ్ అనేది C4 యాసిడ్గా మారింది, మళ్ళీ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగి C3 యాసిడ్గా మారింది. ఈ విధంగా మారి మళ్ళీ మనకి పత్రాంతర కణాల్లోకి ప్రవేశించింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటి అంటే ఒక వలయం అనేది ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని C4 వలయం అంటాం. మరి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా బయటకు విడుదలైనటువంటి ఒక CO2 అణువు అనేది ఏమవుతుందంటే కెల్విన్ వలయంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కెల్విన్ వలయంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ మనకి పిండి పదార్థాల తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, C4 వలయంలో ఒక గ్లూకోజ్ అణువు అనేది ఏర్పడడానికి మనకి 30 ATPలు అవసరం. ATP మీన్స్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. నెక్స్ట్ 12 NADPHలు అవసరం. అంటే ఏంటి అంటే 30 ATPలు కావాలి, 12 NADPHలు అనేవి అవసరం. దేనికి, ఒక గ్లూకోజ్ అణువు. C4 వలయంలో ఒక గ్లూకోజ్ అణువు, కొంత పిండి పదార్థం అంటే ఒక గ్లూకోజ్ అణువు. ఆ విధంగా గ్లూకోజ్ అణువు ఏర్పడడానికి 30 ATP 12 NADPHలు అనేవి అవసరం. ఇది ఏంటి అంటే మనకి C4 లేదా హార్చ్-స్లాక్ పాత్వే అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా.